शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेहि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रा सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
वापि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन घ्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला ग्राहवती कृपेण वहनी
कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्ता अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂದರೆ, ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ತ ಇರುತ್ತೆ: ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತ. ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಗ್ಗ ಅವತಾರ. ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಗ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಅನ್ನೋ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿ
ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ, ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಇದು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಹಿಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ಭಯ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಅಭಿನಿವೇಶ, ಅದರದ್ದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತನೇ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದನೇ, ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾವು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಾರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಭ್ರಾಂತಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಚ್ಚರ ಆಗುವಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಂಗೆ ಅಂಥ ಎಚ್ಚರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀನು ಸೋಪಾದಿಕ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತು, ನಾವು ಸ್ವಪ್ನ ಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಪ್ನ ಥರ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಸ್ಥಿತಿಲಿರೋನು ನಮ್ಮ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಧೂತರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರಾಜ್ಯ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೂಲು, ಆ ಥರ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೋಕವಾಸನೆಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಅನುಶಾಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಾಧೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪರಾಧೀನತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಭಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಚುಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅನುಶಾಸನದ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈಶನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಗ್ರಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋವನು ಏನೀಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಇದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಗೊತ್ತು ಇದು 3 ಕುರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಬೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಗೂಬೆ ನಕ್ತಂಚರ, ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಜನರನ್ನು ಆ ಗೂಬೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಗೂಬೆಗೆ ಸಮಾನ ಇವರು ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಹ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದೇ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದು ಆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ನಿದ್ದೆ ಮೋಹ ನಿದ್ರೆ. ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇನ್ನು ಮಲಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋರೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಲೀಪ್ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಥರ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅತೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಯೋಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಥರನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ ಎದುರೋದು, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಬರೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ನೀನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 4-5 ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 4-5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಮಲಗಿರೋ ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಪ್ನಿಕ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಂದ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗಳಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಪ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಕನೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ. ಆ ಥರ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ದಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಯೋಗಿಗಳಿಗದು ರಾತ್ರಿ ಥರನೇ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಭ್ರಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ರ್ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ನಂಬರ್ 1 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು ಸ್ವಪ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ ನಮಗೆ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲದಿಂದನೂ ಇವೇ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕಾಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಒಳಗಡೆನೇ ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ, ಅದೇ ಲೈಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಪ್ನೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತೀರ, ನಾವು ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗಿರೋ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಚಕ್ಷುಗೆ ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತು ನ ಚೇದೇವದೇವಂ ನ ಪ್ರಭವತಿ ಸ್ಪಂದಿತು ಕುಶಲಮಪಿ ಅಂತ. ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಮಾಯೆ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ಫೋಟೋಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹೇಳಿರೋದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೇ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡುವ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆನ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಯೋಗಿ ಆದನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಏನು ಯೋಗಿಗಳು ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ಏನು ನಿದ್ದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಥರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ರಾತ್ರಿ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯನ ಅದು ಎಚ್ಚರವಾದಂಥ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ, ಮಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಇವ್ಯಾವುದೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಾಷ್ಯ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಷ್ಯ ಯಸ್ಯಾಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಭೇದ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಂ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಶಾಯಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಿ ಏವ ಭೂತಾನಿ ಜಾಗೃತಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ಯಾಂ ನಿಶಾಯಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಇವ ಸ್ವಪ್ನದೃಶಃ ಸಾ ನಿಶಾ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪತ್ವಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಂ ಪಶ್ಯತಃ ಮುನೇಃ ಅತಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಮೇವ ಚೋದ್ಯಂತೆ ನ ವಿದ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಹಿ ಸತ್ಯಾಂ ಮುದಿತೆ ಸವಿತರಿ ಶಾರ್ವರಂ ಇವ ತಮಃ ಪ್ರಣಾಶಂ ಉಪಗಚ್ಚತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಗ್ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಬುದ್ಧ್ಯಾ ಗೃಹ್ಯಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಭೇದ ರೂಪ ಸತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಹೇತುತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಗೃಹ್ಯಮಾನಾಯಾಃ ಕರ್ಮ ಹೇತುತ್ವ ಉಪಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಭೂತೇನ ವೇದೇನ ಮಮ ಚೋದಿತಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಇತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ತಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ನ ಅವಿದ್ಯಾ ಮಾತ್ರಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ನಿಶಾ ಇವ ಇತಿ. ಯಸ್ಯ
पुनर्निशा एव पुनर्निशा इव अविद्यामात्रम् इदं सर्वं वेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारः न प्रवृत्तौ तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयस्तदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायामेव तस्य अधिकारं तत्रापि प्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत्ति अनुपपत्तिः इति चेत् न स्वात्मविषयत्वात् आत्मज्ञानस्य न हि आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तकप्रमाण अपेक्षता आत्मत्वात् एव तदन्तत्वाच्च सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य न हि आत्मस्वरूपादिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः संभवति प्रमातृत्वं हि आत्मनः निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणं निवर्तयेदेव च अप्रमाणी भवति स्वप्नकालप्रमाणम् इव प्रबोधे लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वात् प्रवृत्तिहेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य तस्मात् न आत्मविदः कर्मणि अधिकारः इति सिद्धम्। ग्राहक भेदलक्षणायाम् अविद्या निशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। यस्यां निशायां प्रसुप्त इव स्वप्रदर्शः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थत्वं पश्यतो मुनिः। अतः कर्मणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्यायां हि सत्याम् उदीते सवितरि शार्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छति अविद्या। प्राक् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्ध्या दृश्यमाण क्रियाकारक फलभेदरूपा सति सर्वकर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते। न अप्रमाणबुद्ध्या दृश्यमाणायाः कर्महेतुत्वे हेतुत्व उपपत्तिः
भूतेन देवेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति कर्माणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्यामात्रम् इदं सर्वनिशा इव इति। यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम् इदं भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तेः। तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धिस्तदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारं तत्र अपि प्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत्तानुपपत्तेः इति चेत् न स्वात्मविषयत्वात् आत्मज्ञानस्य न हि आत्मनः स्व आत्मनि प्रमाणापेक्षत आत्मत्वात् एव तत्त्वत् च सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य न हि आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहारः संभवति। प्रमातृत्वं हि आत्मानः निवर्तयति अन्त्यप्रमाणं निवर्तयत् एव च अप्रमाणी भवति। स्वप्नकालप्रमाणम् इव प्रबोधे लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति दर्शनात् प्रमाणस्य तस्मात् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम्। यस्यां ग्राहकभेदलक्षणायाम् अविद्या निशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्नदृश्यः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतत्त्वं पश्यतः मुनेः। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायां विद्यायां हि सत्याम् उदिते सवितरि शार्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छति अविद्या प्राग् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्ध्याः ग्राह्यमाण विद्या क्रियाकारण फलभेद रूपा सति
सर्वकर्म हेतुत्वं प्रतिपद्यते न अप्रमाण बुद्ध्या ग्राह्यमाणायाः कर्महेतुत्व उपपत्तिः प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति कर्माणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्यामात्रम् इदं सर्वं निशा इव इति यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम् इदं सर्वं वेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य करेक्ट तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्मसन्न्यासे इव अधिकारः न प्रवृत्तौ तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयस्तदात्मानः तद्बुद्धयस्य तदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् इव तस्य अधिकारं तत्र अपि प्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत्त्य अनुपपत्तिः इति चेत् न स्वात्मविषयत्वात् आत्मज्ञानस्य न हि आत्मनः स्व आत्मनि प्रवर्तकप्रमाण अपेक्षता आत्मत्वात् इव एव तदन्तत्वात् च प्रमाणत्वस्य न हि आत्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति प्रमातत्वं हि आत्मनः निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणं निवर्तयन् एव च अप्रमाणी भवति स्वप्नकालप्रमाणम् इव प्रबोधे लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वात् अदर्शनत्वात् प्रमाणस्य तस्मात् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम् सरे यस्यां ग्राह्यग्राहकभेदलक्षणायाम् अविद्यानिशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि ಜಾಗೃತಿ इति उच्यते. ಇದು ಏನು ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಭೇದ ಲಕ್ಷಣ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನಾನು ಜೀವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ, ಅವನು ಬೇರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಭೇದಗಳಿದ್ರೇ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಕದಲೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋ ಈ ಅವಿದ್ಯಾನಿಶ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಿ ಏವ ಭೂತಾನಿ ಜಾಗೃತಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಇದನ್ನೇ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಯಸ್ಯಾಂ ನಿಶಾಯಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಇವ ಸ್ವಪ್ನದೃಶಃ ಸಾ ನಿಶಾ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪತ್ವಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಪಶ್ಯತಃ ಮುನಿ. ಅದನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಇದು ನಿದ್ದೆ, ಇದು ಸ್ವಪ್ನ, ಇದು ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಹಗಲು ಥರ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇವರು ನಿಶಾ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅತಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಮೇವ ಚೋದ್ಯಂತೆ ನಾವಿದ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಮ್. ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ,
ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರ್ಮ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ. ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಈ ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡು, ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಶರೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರ ತಾದತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯ ಜುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಅವಿದ್ಯೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಹಿ ಸತ್ಯಾಮುದಿತೆ ಸವಿತರಿ ಶಾರ್ವರಿಮಿವ. ವಿದ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಆದರೆ ಅಂಧಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯ ಅಂಧಕಾರ, ಶಾರ್ವರಂ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಅಂಧಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಶಾರ್ವರಂ ಅಂತಾರೆ. ಶಾರ್ವರಿಮ ತವ ಪ್ರಣಾಶುಂ ಉಪಗಚ್ಚತಿ ಅವಿದ್ಯಾ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದು ಉದಯ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಎರಡು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಗ್ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಗೃಹ್ಯಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಭೇದ ರೂಪ ಸತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಹೇತುತ್ವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇದು ಸ್ಲೀಪ್ ಟಾಕೆ. ಇದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಬೊಗಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, ಸ್ಲೀಪ್ ಟಾಕೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡೋದು ಬೇಡವಾ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸಿಂಹ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದರಿಂದ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಹೇತುಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಗೃಹ್ಯಮಾನಾಯ ಕರ್ಮ ಹೇತುತ್ವ ಉಪಪತ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಇವು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆ ಭಂಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಕೆಲಸ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಟ್ರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಯೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಪುಟಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ್ವೈತ ಭಾವದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದ್ವೈತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಭೂತೇನ ವೇದೇನ ಮಮ ಚೋದಿತಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಇತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ತಾ ಪ್ರವರ್ತದೆ ನ ಅವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರಮಿದೆ ಸರ್ವಂ ನಿಶಾ ಇವ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ, ಅಜ್ಞಾನದ ಲೇಷ ಇರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವನು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚೋದಿತಂ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾ ದ್ವೈತಂ, ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವನ್ನ ಕರ್ಮಾನಿ ಕರ್ತಾ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ಮಾನಿ ಕರ್ತಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ನಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಥರ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋವನ್ನ ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ನಮಗೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವಿದ್ಯೆ ಭಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅವನು ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ವಾಲಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಅದು ಏನು ಭಾರ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆಶ್ರಮದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಮಜಬೂರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವಿದ್ಯಾಭಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರಾಧೀನತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಸಿಂಹ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಮಾತಾ ಮಾಲಿಕೇಶ್ವರ ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉಂಟೆ ಪೋತೆ ಪಾಯ ಶರೀರ, ಇದ್ದರೆ ಇತ್ತು ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ದು ಶರೀರ ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಏನಿದೀವಿ ಶರೀರ ನಿಲ್ಲಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ? ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಬದುಕಿರಬೇಕನ್ನೋ ದುರಾಸೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ? ಏತಕ್ಕಿರಬೇಕು ಶರೀರದಲ್ಲಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನೀನು ಅಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶರೀರ ತಾಕತ್ತಿಂದಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪರಾಧೀನತೆ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು ಅಂಥ ಪರಾಧೀನತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಇಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವನು ನೌಕರನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪರಾಧೀನತೆ ಅಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಲೇವ್ ಐ ರಿಮೇನ್, ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಸ್ಥೆನ? ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ನೀನಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಶಾಸನಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀಯೋ, ಗುರುಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಗುಲಾಮನೇ ಆಗಿದೆಯೇ, ನೀನು ಸಿಂಹನಾಗು, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫು, ಅನಾಯಾಸ ಲೈಫು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಶರೀರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಈ ಚಿಂತೆಗಳು, ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರೋಷ್ಟು, ಜೀವಭಾವ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಪರಾಧೀನತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆಶ್ರಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇನಾದರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಂತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೂಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಬೇಗ ದುರಾಗ್ರಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ದುರಾಗ್ರಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಗುರುವಾಗ್ನೇ ಈಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಸನ್ಯಾಸದ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೆ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲನೂ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ತೋರಿಸೋ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹಂಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಿಮ ವಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ. ಆಗ ಇನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶೇಷ ಜೀವಿತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಥರ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸಾಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧುನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಅಂದವ್ರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋರು, ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಂತ. ನೀನು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಅದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಕತ್ತರಿಸಿರೋ ತಲೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಮೂರ್ಖನೇ ನೀನು ಶರೀರನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ, ನಾನು ಆತ್ಮನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಅಂಥ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ. ನೀನು ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸರ್ವತಂತ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಯ ಪುನಃ ನಿಶಾ ಇವ ಅವಿದ್ಯಾ ಮಾತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಭೇದಜಾತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇ ಏವ ಅಧಿಕಾರ ನ ಪ್ರವೃತ್ತವು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನ್ನ ನಿತ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವನು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇ ಏವ ಅಧಿಕಾರ ನ ಪ್ರವೃತ್ತವು. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ತಥಾಚ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ತದ್ಬುದ್ಧಯಸ್ತದಾತ್ಮಾನಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಮೇವ ತಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಂ. ಯಾವ ಥರ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿರೋನು, ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಉಪಾಸನೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವಾತ್ಮ ವಿಷಯತ್ವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಮಾಣ ಇವಾಗ ಏನವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಪ್ಪ. ಈಗ ನೀನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬಾಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೋ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ಈ ಟೇಬಲು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚಕ್ಷುರಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊತಾನಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಥ್ಯೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತು ಇರೋ ತನಕ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ಮ ವಿಷಯತ್ವ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಹಂ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಬೋಟನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಏನು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಏನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ತನಕ, ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಫಲ ಸ್ವಯಂವಾದ ವಸ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪೇಕ್ಷತ ಆತ್ಮತ್ವಾದೇವ ತದಂತತ್ವಾಚ ಸರ್ವ ಪ್ರಮಾಣನ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಸ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗೋ ತನಕನೇ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೆನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗೋ ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋನು ಕೇಳೋನು, ಇವನಿಗೆ ಡೌಟುಗಳು, ಇವನಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದವನು ಈಗ ಯಾರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನಂತಪುರದಿಂದ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋ ತನಕನೇ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮನನ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೇಳೋದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದೇನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಕಣೋ, ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನೀನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನೀನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿತಾನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸು. ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ ನಾವು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವನೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭವ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು, ಅನುಭವ ಅಂತ. ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಮ್ಮತಾಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಇಚ್ಛೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಷುಪ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪರಾಧಿತ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸುಷುಪ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಹಜಾನಂದವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದು ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಂತೀಯ? ಅಂತಃಕರಣ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂತೀಯ? ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮಾತ್ರ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ರಜೋಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ತಮೋಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಅವನು ಅವಧೂತರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಕೊತಾರೆ, ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದೇನದು ತಮ ವೃತ್ತಿನೇ ತಾನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗುಣ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಘಬರಾವಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫುಲ್ಲು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೇ ಸಾಧನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯೋಗಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಬರಲಿ, ತಮೋಗುಣ ಬರಲಿ, ಸತ್ವಗುಣ ಬರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಂಜೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆನಂದದಲ್ಲೇ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಕಾರಗಳು ನನ್ನ ವಿಕಾರಗಳಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಕಾರ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇನೇನು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಅದರ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಅಧಿಗಮೆ ಸತಿ ಪುನಃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಭವತಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕೆಲಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ಹಿ ಆತ್ಮನಃ ನಿವರ್ತಯಂತಿ ಅತ್ಯಂತಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಿವರ್ತಯದೇವ ಚ ಅಪ್ರಮಾಣೀ ಭವತಿ. ಪ್ರಮಾಣನೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಪ್ನಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣವಿವ. ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೋಕೇ ಚ ವಸ್ತ್ವಧಿಗಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ಅದರ್ಶನಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಆತ್ಮವಿದಃ ಕರ್ಮಣಿ ಅಧಿಕಾರ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.